फिर आया कि IG रैंक का ऑफिसर सी सुमेध सिंह सैनी जो विजिलेंस हैड कर रहा सी उन्हें फोन टैप किया और सुमेध सिंह सैनी उहदे ते तफ्तीश करता है सेइंग दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। फोन्स भी सर्वेलेंस से लगे और की कुछ हुआ जो झूठा स्टिंग ऑपरेशन जिथों सारा कुछ शुरू होया जिथों सैनी नूं कंप्लेंट दी गई वो सारा कुछ निमरत ने किया। सैनी ने निमरत ते उहदे फादर दे नां ते दे बैंक अकाउंट दे विच 6 करोड़ 40 लाख ट्रांसफर। हुण 6 करोड़ 40 लाख बंदा क्यों ट्रांसफर करूगा जे वो रेंट दे रहा है? जिहड़ा अमाउंट ट्रांसफर होया हुण फिर सैनी ने रेंट क्यों पे किया है? जे सैनी ने कोठी खरीद ली 6 करोड़ 40 लाख दे के फिर रेंट किहनूं पे करना? सैनी दा मालिक है। रात को 8 बजे कौन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करन जांदा? 5 बजे तो दफ्तर 5 बजे बंद करन दा टाइम होंदा, 4:30 बजे तो लोग कि शाम को 8 बजे जी जांच शामिल होने लिए बुलाया गया है तो 8:30 बजे जी गिरफ्तारी पाई गई है। फिर फोटो सैशन होया केड़ा महकमा बचिया जिहड़ा प्रोसीक्यूट करन वाला क्रिमिनल एजेंसी जिहड़ी कोई भी होवे जिहड़ी सैनी नूं प्रोसीक्यूट नहीं कर रही। इस करके मैनू किते भी सैनी बचदा नहीं दिसदा। स्काई न्यूज़ पंजाब वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों मैं हाँ तुहाडा होस्ट नील भलिंदर सिंह। पंजाब के साबका पुलिस मुखी सुमेध सिंह सैनी एक बार फिर चर्चा च ने। ना ही सिर्फ सैनी चर्चा च ने, इसनूं लैके पंजाब सरकार खासकर पंजाब के एडवोकेट जनरल खासकर विजिलेंस ब्यूरो के जोड़े चीफ ने वो तो विजिलेंस के एक DSP जोड़े कि IOC सैनी वाले केस के वो भी वध चर्चा च ने। इसका वड्डा कारण है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का वो फैसला जिसने सैनी की एक रात का जो हनीमून सी विजिलेंस के बख्शीखाना जिन्होंने कह लो आप जोड़ा एक महज 24 घंटिया ही जोड़ा खत्म करवा दिता। जोड़ा दमगजा पंजाब के मुख्यमंत्री साहब मारन की फिराक में सीगे कि उन्होंने कहा कि सैनी को अंदर करांगे तो उन्होंने एक बार करके दिखाता, भावें किसी केस करके दिखाया है, उस पंजाब सरकार की कुल मिला के किरकरी हुई है। आखिरकार सुमेध सिंह सैनी क्यों इन्ना प्रभावशाली है? क्यों हर बार वो हर केस के किन्ने गंभीर किन्ने संगीन किन्ने खतरनाक किन्ने घातक केस उसके खिलाफ जोड़े ने वख-वख अदालतों चल रहे हैं, ना कि सिर्फ पंजाब की अदालतों दिल्ली की अदालतों CBI अदालतों पर फिर भी उसका हुण तक वाल भी विंगा क्यों नहीं होया? उस तो वड्डी गल जिहड़े ये ताज़ा 2 केस ने जिस केस सुमेध सिंह सैनी नूं पुछ-गिछ लई बुलाया गया सी, उहदी जिहड़ी कोठी है सैक्टर 20 का पेट्रोल पंप तुसीं देखिया होएगा जो भी तुसीं सैक्टर 20 दे विच जाओ, एक पासे 33 सैक्टर है, दूजे पासे 20 सैक्टर है, दोवें पेट्रोल पंप आमो सामने ने। तो पेट्रोल पंप के नाल ही एक पार्क है, पार्क के नाल वाली कोठी है। उस कोठी नूं लैके जिहड़ा एक भ्रिष्टाचार का कह लो कि वो एक या फंडा की जिहड़ी ऐसी जिहड़ी मौजूदगी कि जिहड़ी आमदन तो वध है उस केस नाल संबंधित है जिस च बुलाया गया सी, पर उसनूं जिहड़ी राहत मिली हुई है उस चों गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पर अदालत के हुक्मां ते पुछगिछ शामिल होने का सुमेध सिंह सैनी नूं पाबंद किया हुआ है। कहा जा रहा है कि विजिलेंस ने किसी भी शह के उत्ते किसी अपने बॉस नूं खुश करने वास्ते सुमेध सिंह सैनी नाल धोखा किया, उसनूं बुलाया तो नाल ही एक होर भ्रिष्टाचार के केस की इत्थे चंडीगढ़ के नेड़े एक जमीन का घोटाला होया सी वड्डा, जिस एक इमीग्रेशन फर्म शामिल है कि उहदी FIR ताज़ी दर्ज करके उहदे विच जिहड़ा हैगा फड़ के अंदर बिठा लिया। सो ये 2-3 जिहड़े केस ने ये चर्चा च बहुत ने, पर यह डूंघाई विच केस की ने, खासकर कोठी वाला केस की है, ये शायद बहुत घट मेरे पत्रकार जिहड़े होर साथी ने दूजे जिहड़े डोमेन ने जिहड़े होर मीडिया हाउसिस ने उत्थे इस तत्त भड़त दे विच इन्हां बारे खुलासा करना किते रह रहा, खुंज रहे असीं। अज असीं ये खुलासा करांगे। स्काई न्यूज़ पहली बार ये कोशिश कर रहा कि डूंघाई च एक केस जानिए की ने, फिर आप भी जाणांगे कि सैनी इन्ना प्रभावशाली क्यों है, कि वो किस्मत का धनी है जां की फिर अंदर खाते उसदियां हाले भी तारां जिहड़ियां ने उन्हां च करंट बराबर जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस चों बराबर रिटायरमेंट तो बाद भी वापस आ रहा है। ये सारी चीज़ां आप थोड़े जे समय 15-20 मिनट मेरे करांगे। इस गलबात करने लई मेरे नाल इस मुद्दे ते बने हुए ने नामवर वकील प्रदीप सिंह विरक। विरक साहब तुहाडा स्वागत है जी। शुक्रिया जी। पहला दसो जी जिहड़ा ये
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵੀਕ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸੀ, ਆਈਜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਪਰਸੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 11 ਜਨਵਰੀ 2009 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਲੀਗਲ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਸਟਰ ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ। ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੁਕੋਈ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰ, ਹਾਂਜੀ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, that lacks credibility, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। I do not consider the material referred to by my predecessor in his communication to be free from suspicion। ਔਰ ਆ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸੀਐਨ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਸ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਿਜਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਇੰਗ this is a part of organized crime and security of state। ਫੋਨਸ ਵੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ 2008 ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਦੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਐਨ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹੀ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਿਮਰਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ 20 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਨਿਮਰਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਇਆ 11 ਨੰਬਰ FIR ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਚ ਹੋਈ, 17 ਸਤੰਬਰ 2020, ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸੈਣੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤ ਦੀਆਂ 35 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ 22 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਮਰਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2.5 ਲੱਖ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 85 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਰੀਦੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਨਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ? ਸੈਣੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ TDS ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ 10%, ਉਹ TDS ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇਸ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਤਾਰਾਂ ਉਧਰ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੇਸ ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ 13 ਨੰਬਰ FIR ਸੈਣੀ ਤੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫੜਨ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਆ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਤੇ 13 ਨੰਬਰ FIR ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ FIR 13 ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, 13 ਨੰਬਰ FIR। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ 13 ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, 13 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ FIR ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 11 ਨੰਬਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ 13 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਦੋਵੇਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ? 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 4:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ 11 11:30 ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਤੇ ਫੀਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਣੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਬੜ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਆਈਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਵੇਖੋ ਸੀਬੀਆਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਕੇਸ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, 6 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ, TDS ਨਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਉਹਨੇ 11 ਤੇ 13 ਨੰਬਰ FIR ਕਰਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕੂਨਾ ਛੱਡਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ? ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ SIT ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਪਈ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਐਸਪੀਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੇਲਿਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੱਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਮੈਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਆਫਤ ਇਹ ਪਈ 11 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਚਾਰਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਸੀ ਜੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, 4 ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 8 ਕੇਸ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ। ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਕੇਸ ਨੇ, 11 ਨੰਬਰ FIR ਤੇ 13 ਨੰਬਰ FIR। 13 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਕੱਲ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ। 11 ਨੰਬਰ FIR ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੁਆੜਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ WWICS ਵਾਲਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਔਰ ਅੱਡ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਗਈ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੋਈ WWICS ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਮਰਤ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਮਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਮਰਤ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਰੇਡ ਪਈ ਪਲੱਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੋਠੀ ਦੀ 11 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ WWICS ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਹੈ ਨਾਮਵਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚ ਨਿਮਰਤ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਠੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਫਰੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਆਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉੱਪਰਲਾ ਥੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਤੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 11 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਕੋ।